ദക്ഷിണാ കന്നഡത്തിൽ വിലസിടും പൂവേ വാഹിദിൻ വിലായത്തലെങ്കും നിലാവേ ദക്ഷിണാ കന്നഡത്തിൽ വിലസിടും പൂവേ وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الشريفة خاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله قرأناه وما صليناه إلى حضرة حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا ومرشدنا ومنجينا ومصطفانا محمد إلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين إلى حضرة الخلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى حضرة البدريين والعهديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين إلى حضرة الأولياء الكرام من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي ثم إلى حضرة خواجة معين الدين الچشتي الأجميري قدس الله تعالى سره ثم إلى حضرة قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره ثم إلى حضرة سيدنا مالك بن دينار قدس الله تعالى سره ثم إلى حضرة من دفن في هذه المقبرة خاصة اللهم بحقهم وبجائهم وبعلومهم وبكراماتهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأرزاقنا وأزواجنا اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم بارك لنا في بلدنا هذا اللهم بارك لنا في أمرنا هذا اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم يسر عسيرنا اللهم سهل أمورنا اللهم فرج كروبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض أرحم الراحمين يا صمد يا تمبراني أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم بركة കൊണ്ട് സർവ്വ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും നീ ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും സലാമത്തിനെയും സന്തോഷത്തിനെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ സമദായ തമ്പുരാനെ 3 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി പിന്നെ പതാക ഉയർത്തലോടുകൂടെ ഈ സമയത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പടച്ചവനെ എല്ലാ നിലക്കും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്ന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് സർവരിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ബുദ്ധിമുട്ടും നീ വരുത്തരുത് റഹ്മാനെ ഉറൂസ് പരിപാടിയിൽ ഒരു വിഷമവും നീ വരുത്തരുത് റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നീ വരുത്തണം റഹ്മാനെ ഇതിന്റെ തുടക്കവും ഇതിന്റെ അവസാനവും എല്ലാം സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നീ പരിസമാപ്തിക്കണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ സമദായ തമ്പുരാനെ ഖൈറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബാദികളിലും നീ ബർക്കത്തും സലാമത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ
വീട്ടിലുള്ള ഓരോ മുഅ്മിനുകളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. എല്ലാ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് സർവരിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ഔലിയാക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. സലാമത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലിക സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಅರಬಿ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ರೋಷರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಜುಮಾ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಪೆರಿಬೇಲ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮುದರಿಸರು, ಖತೀಬರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದ್ರವರುಗಳು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೌಜಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಜತೆಗೂಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿರಿಪಡಿಸಿದರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವವಂತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಪೆರಿಬೇರಿಯ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದರವನ್ನು ನಾನು ಜಮಾತಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮಿಯು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು UB ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಲಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ UB ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಮಜಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಕೊಪ್ಪಲ, ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇರ್ಷಾದ್ ನಾಯಕತ್ನರವರು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲಿಯನ್, ಅಸೀನಾರಾಜಿ, ಎಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. بما سمعنا وقال النبي كما سمع ورحمة الله وبركاته. إنا إلى حضرة محمدنا أشرنا صلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين إلى أرواح أزواجه وذرياته وذريته أجمعين إلى أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم وبفضلنا ورحمنا وعافنا وسلمنا شفي مرادنا وقضي حوائجنا حسن مرادنا لا تفرحنا ولا تعيبنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين الكرام. وبحقوقهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. سلمنا وسلم أهلنا وسلم من تعلق بنا وسلم من نعانا وسلم من أسوانا بالدعاء. اللهم سلمنا وسلم منا فات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. وفقنا وإياهم لما تحب الله يا ذا الجلال والإكرام. بارك لنا في تجاراتنا وفي كسبنا وفي زروعنا وفي سفرنا وفي حضرنا وفي ما عودتنا وفي ما تعدنا وفي ما رزقتنا وفي أوقاتنا وفي سكناتنا وفي بيوتنا وفي مركبنا وفي أمرنا هذا وفي سائر أمورنا بركة دائمة دائمة
كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلى أرواح من نبينا وإلى أرواح من قصدنا وإلى أرواح من مات منا وإلى أرواح من ماتوا منا. اللهم لا تهدنا أجل ولا تفتنا بعد ما اغفرنا لهم. اللهم اجمعنا وإياهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ಹಿಮಂತ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ನಾನು 407 ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪೆರಿಬೇಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ದುಆವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೈಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಖತೀಬರ ಮಗನಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ದುಆವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ 407 ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಐವನ್ನಿಸದವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡುವಂತ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮೊನ್ನೆ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು 10,000 ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದವರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಂటే 15,000 ಕೋಟಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9,286 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ 15,000. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9,000 ಕೋಟಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವವರು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, LOCC ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರು. ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಅದು ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ದುಂಬುರದಿಂದಲೇ ಬೈದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡೋಳೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಬಾಡು ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಇನಫ್. ನೀವು ಎಣಪೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ 99% ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಈಗ வாஹிதின் விலாயத்தாலெங்கும் நிலாவே ஹலரத்து அரபி செய்தார் வலியே உச்சிலம் மரவாடிடும் நூரே ஹலரத்து அரபி செய்தார் வலியே உச்சிலம் மக்பரவாடிடும் நூரே. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಉಚ್ಚಿಲ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಶ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಸಯ್ಯದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಅರಬಿ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಕದ್ದಸುಲ್ಲಾಹು ಸಿರಫುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಂಗಳ್ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉರೂಸ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 12 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಾರೀಕು 27 ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2019ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ ಪಾಂಡಿತ್ಯರು, ಸಾದಾತುಗಳು, ತಂಗಳ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಉಲಮಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಉಲಮಾ ಉರ್ಮರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಬೃಹತ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಾವೇಶ, ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗಳೊಳಗೊಂಡು ಈ 12 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರತ್ತಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಸೀದಿಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಶ್ರಮಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರಬಿ ಶರೀಫ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹರವರು ಇತಿಹಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 300 ವರ್ಷಗಳ 250-300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಖಬರವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಈ ಮಖಬರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರಾಮತ್ತಿನಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 700-750 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 750 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಮುಕ್ತೇಸರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಲಪಾಡಿ ಕೋಟೆಕ್ಕರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹನಫಿ ಮತ್ತು ಸಾಫಿಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಜಮಾತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಸಾಫಿ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಂಪಿ ಪಂಗಡವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕ್ಕರ್ ಬೀರಿಯಲ್ಲಿ ರಹಮಾನಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖತೀಬರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಐಮಾಸ್ 1,10,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು 27ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ನನ್ನ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಮಾತಿನವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ 12 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾದಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲಮಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎನಿಸಿದೆ. ಆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಪ್ರವಚನದ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಊರಿನವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ನಾನಿನ್ನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.